कि तुसी नहीं जानते कि तुसी परमेश्वर का भवन हो। हालेलुया। इस सवाल है परमेश्वर का ना कि तुसी नहीं जानते तुसी परमेश्वर का मंदिर हो। तुसी जानते हो तुसी परमेश्वर का मंदिर हो। जेड़े जेड़े जानते हैं अपना हाथ दिखाओ कि तुसी परमेश्वर का मंदिर हो। ठीक है, सारे ने हाथ खड़ा किया तकरीबन। सो ये एक बार सवाल फिर एक मेरे वालों भी आ गया, ये प्रभु वालों सी मेरे वालों कि मंदिर उदा का ही आ जिदा का प्रभु का होना चाहिए सी। तुसी मंदिर हाँ उदा दे ही आ जिदा का प्रभु का मंदिर होना चाहिए सी। वो चीज़ां उत्थे उत्थे सैट पईयां आ जिदा मंदिर के भवन की सफाई चाहिए उदा हैगी आ एदी एदी। हालेलुया। मंदिर के फाटक ठीक आ, दरवाजे ठीक आ, पर्दे ठीक आ। मंदिर के विच जिहड़ा शास्त्र हुंदा आ दिल के पड़दियां ते जिहड़ा तुहाडे लिखिया गया है इत्थे सानूं हत्थां 'च दित्ता गया जिहड़ा साडा भवन है ते इहदे कित्थे पिया शास्त्र दिल के पड़दियां ते हैगा आ। हालेलुया। क्योंकि इदां कल्ला कहण नाल नहीं चलना। इदां कहण तुसीं मैनूं खुश कर सकदे हाँ भी रब दा मंदिर है, ते जदों मैं तुहाडीआं करतूतां देखदा फिर रब दा मंदिर लगदा नहीं, फिर किसी होर दा ही लगदा। क्योंकि काम किहदे चलदे आ किसी होर दे विच चलदे। इसलिए इस मंदिर चों हमेशा आराधना चले, शुक्रगुजारी चले, धन्नवाद चले, ठीक है, और समर्पण रहना चाहिए है। हालेलुया। और जदों भी तुसीं देखो ये मंदिर है तुहानूं याद आंदा मैं मंदिर हाँ तो धन्नवाद दे नाल तुसीं भरे रहना चाहिए हाँ। चाहे घर का काम कर रहे, चाहे सफाई कर रहे, जॉब कर रहे, कितने भी तुहाडा मन की करता रहना चाहिए, धन्नवाद करता रहना चाहिए। धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद। हालेलुया। और इसलिए मैं पिछली बार तुहानूं दस चुका हाँ कि जदों असीं मंदिर नाम आउंदा है, मंदिर शब्द ही आउंदा साडे मन विच या मंदिर का कोई दृश्य सानूं दिस जांदा सामने ही, एकदम सानूं अपना पाप याद आ जाता या सानूं अपनी कमजोरियां याद आ जाती कि मंदिर है, इस रब का वास आ, मैं ये खड़े होने के योग नहीं। हालेलुया। सो जदों मैनू मंदिर देख के जदों मैं चलदा है तो मैनू याद आ जाता है मेरा पाप। तो हुण दुनिया नूं जदों मैं मंदिर बन गया मैनू देख के उन्होंने अपना पाप किया याद आना है, याद होना भी। सो उहदे लई फिर सानूं साडे विच फिर वो मंदिर वाला सिस्टम सारा जिहड़ा ना वो चलना जरूरी आ। हालेलुया। हालेलुया। सो आपां इहदे विच लिखिआ सीगा हिजकियल 23:13 दे विच भी आपां लिखिआ सीगा। और उस तो बाद आपां देखिआ सारा शरीर आत्मा ते प्राण शुद्ध रहना चाहिए। जदों असीं मंदिर आ ते किन्ना शरीर, सारा शरीर, सारा प्राण, सारा आत्मा की होना चाहिए है, शुद्ध रहना चाहिए। इस भवन नूं भी पवित्र करो अते इस पवित्र स्थान विचों मैल नूं कढ के बाहर लै जाओ। इहदे ते थोड़ा जिहा मैं जोर दिता सीगा। सिस्टम की आ कि असीं कई बार असीं अपने घर को बहुत साफ सुथरा कर दिंदे आ, बैडशीटां भी धो दिंदे, सोफियां साफियां सारा साफ कर दिंदे आ, रसोई तक नूं सारे बर्तनां नूं भी शीशियां नूं भी हर चीज़ नूं साफ कर दिंदे। पर सफाई किया होया जिहड़ा इकट्ठा होया मैल है या कचरा आ उन्होंने आपां डस्टबिन विच छड्ड दिंदे आ। बाकी सारा कुछ बड़ी दलेरी ना कर लिया आ, बड़ी भज दौड़ की, बड़ी मेहनत हुई आ, पर जदों डस्टबिन विचों चक के बाहर सुट्टण का काम आया उदों ही थक गई। उदों की होया थक गई है ना। और इस थकावट का बेफायदा किहने ठा लिया, वो डस्टबिन दे विच पए हुए कचरे नहीं। क्योंकि कचरे विच की पै गए कीड़े, उन्होंने अंदरले हिस्सों को खोल दिता तो जी समैल सी वाह भयंकर रूप की गल लै गई। और साफ सुथरे घर दे विच आके भी जिहड़ा मेहमान आ वो नक मूँह वट्टण दिया, इदां हुंदा कि नहीं। सो कईयां दे घर दे विच इदां जाईदा आ ते सलाबे दी इन्नी भैड़ी बो आउंदी, फर्नीचर बड़ा महंगा हुंदा है ना, फर्नीचर बड़ा तगड़ा, सारियां चीज़ां सारे प्रदेश चले टोटल सारा साफ सुथरा होंदा है।
ਉਹ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੇ? ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਓ। ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇਰੇ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਤਾਂ ਲਾਈ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਫਿਊਮ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰਫਿਊਮ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਲੇ ਗੋਲੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਅਫਰੀਕਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਰੂਮ ਸਪਰੇ ਛਿੜਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਰਾਜ ਆ, ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆ, ਕੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲੇਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਂ? ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਵੀਆਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਲੇਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਐਲਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਲਡਰ ਮੀਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਦਾਸ ਮੀਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਭਵਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਿਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਚਰਚੇ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਆ? ਮੈਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਉੱਠੂਗੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਬੈਠੂਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਚਮਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਊ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਚਮਕ ਆਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਭਵਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਚਮਕਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਲ ਕੱਢਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ। ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਮੈਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਮੈਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਰੂਮ ਸਪਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਕਮਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਹਿ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਵੇ? ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਚਲੀਏ ਫਿਰ। दूसरा इतिहास 29 अध्याय की 17 आए, मेरे ख्याल लिखी हुई तुम कि नहीं? पढ़ ली थोड़ा जिहा पिछों समान होर सीगा चक्कण वाला। 5 हाँ पढ़ दी लिखी हुई ना तुसी पिछले हफ्ते। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਲੇਵੀਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਬਈ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆ ਮਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਣਾ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ? ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਠੰਡਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਮੈਲ ਆ। ਉਹ ਮੈਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਲਵੀ ਤੇ ਆਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
ये मैल दे विच ही आ, एक टाइम दे विच जदों ये चढ़ जाती ना पूरी तय, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਾਸੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੱਢ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹਦੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਰਦੀ ਆ, ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਚ ਤਰਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਰਦੀ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਿਜਕੀਏਲ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 40 ਤੇ 41 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, 20 ਉਹਦੀ 40 41। क्यों जो प्रभु यहोवा दा वाक है, हाँ। मेरे पवित्र पर्वत अर्थात इस्राएल दे उच्चे पर्वत दे। वाक किहदा आ, प्रभु यहोवा दा वाक आ, मेरे पवित्र पर्वत। किहड़े पर्वत, पवित्र पर्वत अर्थात इस्राएल दे उच्चे पर्वत दे। जिथे पर्वत की गल हुंदी आ, पर्वत जिहड़ा है ना बहुतियां थावां ते प्रार्थना दा प्रतीक आ। काहदा प्रतीक है भाई, प्रार्थना का प्रतीक। हालेलुया, हालेलुया। पर्वत प्रार्थना का प्रतीक है। कि हुण असीं भी एक पर्वत बस्ती बाबा गंज की कीता भला, खड़ा कीता है। हालेलुया। ते ओहदे पवित्रीकरण लई अज की कीती जाऊगी, प्रार्थना। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पवित्र पर्वत, हाँ। अर्थात इस्राएल के उच्चे पर्वत दे। हाँ। सारा इस्राएल दा घराना, हाँ। सारे दे सारे देश विच मेरी उपासना करनगे। हाँ, देखो ना, पर्वत दे उत्ते की करनगे भला, उपासना करनगे, प्रार्थना करनगे, आराधना करनगे। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਰ ਗਏ ਸੋ ਹਾਂ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं अपनी पवित्रताई ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ, कौमां दे सामने मैं अपनी पवित्रताई ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। सो पहले पॉइंट ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜਿਹੜਾ इतिहास 29 ਦੀ 17 ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਜਕੀਏਲ ਚ, ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਬਈ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। दूसरा लगातार प्रार्थना कर
करनिया कि भवन शुद्ध हो जाए। तीसरा किया अलगताई का जीवन जियो, अपने पापां की माफी लई सोग करो। इदा ने प्रभु जी धन्यवाद दो, माफ कर दो जी। कई ना कई गलती करते ना, साडे नाल भी इदां हुंदा, कई बारी गलती करते हैं तो माफी पता किदां मंगदे हुंदे, जिद्दां टांच जी करन दे आ, भाई साहब माफ कर दिओ, कर दो यार। हाँ? कोई दुख नहीं। तो जिहड़ा दुखी हुंदा, भाई साहब प्लीज माफ कर दिओ, रब दा वास्ता माफ कर दिओ। शब्दां च अंतर है कि नहीं? हालेलुया। वो कई बार इदा माफी मांग के की करते हैं, उल्टा होर की कर देंगे, खेज चढ़ा देंगे। इतना ही परमेश्वर के नाल हो रही जब असं प्रभु के वो करते, जो तरीके के नाल नहीं। एक तो प्रभु पहले ही दुखी आ, तो वह अंग एक जोड़ा की होया आ, खराब होया होया, तो प्रभु के अंग है ना। उतों ये अंग ठीक होने की जगह कुछ होर ही प्रोग्राम अपना ही चलाए जा रहा, जिदा उन्हें ठीक इनू करना है उस हिसाब के अपने आप को पेश कर नहीं रहा। हालेलुया। सो की करो फिर, अलगताई का जीवन जियो, अपने पापां की माफी लिए सोग करो और परमेश्वर की हजूरी में इंतजार करो। असीं जिहड़ा प्रार्थना भवन के पोस्टर लगाया तो उहदे दरवाजे से जो पोस्टर लगाया है, उत्थे लिखा आओ दुआ करें। की करें? आओ दुआ करें और प्रभु की हजूरी का इंतजार करें। हालेलुया। या प्रभु की बाट जोएं। आओ की करें? हालेलुया। चौथी गल पढ़ के प्रार्थना करते हैं। फिर हिजकिय्याह 20:40-41 है। क्यों जो प्रभु यहोवा दा वाक है मेरे पवित्र पर्वत अर्थात इस्राएल के उच्चे पर्वत ते सारा इस्राएल का घराना सारे दे सारे देश विच मेरी उपासना करनगे, उत्थे मैं उन्हां नूं प्रवान करांगा अते उत्थे तुहाडीਆਂ चुक्कण दीयां भेटां अते तुहाडे चढ़ावे दे पहले फल अते तुहाडीਆਂ सारियां पवित्र वस्तां मंगांगा। जदों मैं तुहानूं लोकां विचों कढ लियावांगा अते उन्हां देशां विचों जिथे तुसीं खिल्लर गए साओ इकट्ठा करांगा, तद मैं तुहानूं सुगंधी धूप नाल प्रवान करांगा अते कौमां दे सामने मैं अपनी पवित्रताई तुहाडे राहीं प्रगट करांगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर दा प्यार, उहदी योजना, उहदा साडे लई जिहड़ा सत्कार है, परमेश्वर दा साडे लई सत्कार। लास्ट गल पढ़ियो, लास्ट जिहड़ी पढ़ी लास्ट लाइन, अते कौमां दे सामने मैं अपनी पवित्रताई तुहाडे राहीं प्रगट करांगा। कौमां दे सामने परमेश्वर की करना चाहता है? अपनी पवित्रताई प्रगट करनी चाहता साडे विचों। इस भवन दे विचों कौमां ते परमेश्वर की पवित्रताई की होनी आ? प्रगट होनी है भाई। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब मैं जिथे भी मैं तो है ना वो भवन दुनिया के भवन सारे जिन्ने भी आ, चाहे सोने दे आ, चांदी दे, हीरे दे आ, कासे दे भी आ, वो एक थां ते बचे पे आ, जिहड़ी जमीन ते बने उत्थे ही आ, पर असीं जिहड़े भवन आ वो चलदे फिरदे हां। हालेलुया। असीं पानियां च भी जा सकते हैं, असीं आसमानां च भी जा सकते हैं, हवावां च भी जा सकते हैं, असीं किते भी जा सकते हैं, जंगलों च जा सकते, उजाड़ां च जा सकते हैं, पर असीं जिथे भी जाइए परमेश्वर की मंशा साडे विचों की आ? ओहदी पवित्रताई साडे चों की होनी आ? प्रगट होनी आ कौमां ते। हालेलुया। कौमां ते की होनी भाई? पवित्रताई प्रगट होनी। ये परमेश्वर की मंशा है। सो ਆਪਾਂ प्रभु के अगे प्रार्थना के शब्द रखा करिए, प्रभु साडे विचों तेरी पवित्रता की होवे प्रगट, साडे चों पूरी तरह शुद्धिकरण होवे, साडे जीवनां तो लोगों को आशीष मिले, साडे जीवनां नूं देख के लोग अपने पापां नूं की कर लैण? मान लैण।
मन लैन। हालेलुया, हालेलुया। मनना आ फिर ही तुहाडा जीवन मसीही जीवन है। क्योंकि मसीह दे अगे जिहड़ा खड़ा हो जाता सीगा वो अपने पाप नूं की कर लैंदा सी, मन लैंदा सी। जां पे ਉਹਦੇ अगे खड़ा रह सकदा नहीं सी, भज जांदा है। तेरियां गल्लां बड़ियां औखियां हैं। हालेलुया। ते कई कहंदे तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए। इदां लोग साडे नाल जुड़ने चाहिए। उन्हां दे मन दी भावना है तुहानूं छड्ड के कित्थे जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुहाडे विचों की प्रगट हो रही है? परमेश्वर की पवित्रता ही प्रगट हो रही है, जिहड़ी मैनूं भी पवित्र होने लई की कर रही है, मजबूर कर रही है। हालेलुया। आजो लिख लो, फिर आपां प्रार्थना करांगे। अभगती, एक भगती आ, एक की आ? अभगती। अभगती वाले अते शुद्ध कामां तो दूर रहो। अभगती वाले कामां तो, अभगती वाले और अशुद्ध कामां तो की रहो। क्योंकि असीं की आ? विशा की आ? तुसीं जाणदे, तुसीं की आ? परमेश्वर दा मंदिर आ। इसलिए भी की करना? अभगती वाले अते अशुद्ध कामां तो की रहो, दूर रहो। हालेलुया, हालेलुया। सो कहने का मतलब जिद्दां तुसीं इत्थे सिंपल सादा पहरावा इत्थे पा के चलदे आ, तुहाडी कोशिश की होनी चाहिए आ मेरे घर च भी मेरा पहरावा इदां दा ही रहे। हालेलुया। ते जेकर मैं बाजार च जावां उत्थे भी मेरा पहरावा इदां ही रहे। जे मैं किसी पार्टी च जावां, पार्टी वाले जिन्ने मर्जी लाटू शाटू ला के डिस्को कपड़े पा के जो मर्जी आ वो बिच तुरन फिरन, पर मैं किदां करूंगा? परमेश्वर की पवित्रता ही लैके। मन इदां दा होना चाहिए। हालेलुया। सो जेकर तुसीं इत्थे इदां आ ते उत्थे उदां आ ते समझ लो तुसीं मैनूं धोखा थोड़ी दिंदे आ। किहनूं धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर नूं कितों धोखा देने? उन्हें दे नहीं सकते। किहनूं दिंदे आ? अपने आप नूं ही धोखा दिंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तुहानूं काफी बारी दस चुका हाँ, मर्द का पहरावा औरत ते नहीं होना ते औरत का पहरावा मर्द ते नहीं होना। हालेलुया। इसे अपने पहरावे सिंपल सादे रखो। ये भी नहीं मैं कहना कि इदां दे हो जो जिद्दां उजड़े उजड़े जे ना। तुहाडे सादे पहरावे च भी एक आकर्षण होना चाहिए आ। तुहाडे सादे पहरावे वाल तुहाडे वाल कोई खिंचिया जाए, उहदे च भगती की भावना जाग जाए। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਜਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਿਰਸ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਗਤ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ पाटियां जीना, इतों भी पार्टी, इतों भी पार्टी, इतों पार्टी। मैं तो कहना ला ही जा कर। भैनां भी कमेंट मंगदियां, साडियां बहुत सारियां भैनां कमेंट मंगदियां फेसबुक ते भी मैं फोटो पावां ते बाकी की करन भला? कमेंट करन, लाइक करन। तेनू लाइक करनगे तेरा बंदे का की बनू? ते जे तेरे बंदे नू लाइक किया तो तेरा की बनू? इसलिए लाइक कराना है ना, अपनी फोटो जिन्नी मर्जी स्टाइलिश का कपड़े ला के पा के किदा पाटे पा के अपनी घर वाली भेज भेज भी, क्योंकि तारा पर्सनल मामला है। तुहानू तुहाडे च जे शकीनी की रूह नहीं ना जा रही है, जे काबू नहीं आ रही, कि इनू अपने विच ही रखो। जिहड़े तुहाडे निजी रिलेशन है, दूसरों की ठोकर का कारण बनो ना। हालेलुया। बड़े बड़े ने मैं स्क्रीन शॉट कर करके रखे हुए अपने को, पर मैं इतने वो स्क्रीन शॉट नहीं कर सकता, शूट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आप ही शर्म आती। उन्होंने नहीं शर्म आती, वो बेशर्म है, मैनू शर्म है। और मैं तुहानू कहूँगा तुहाडे चों कोई बेशर्म बैठा कोई इदां दा, फेसबुक तो अपने आप को चक दिओ, लाइक मंगने बंद करो, रब दा वचन पाओ। ते मैं कहना कि तुहाडे च किसी च हिम्मत है, परमेश्वर दा वचन प्रचार कर दो। जेड़े मर्जी स्टाइल नाल तुर फिर के हालेलुया बच लो कुछ कर रहे इदां पाओ, इदां करने की फोटो भी पा दो, कोई समस्या नहीं, पर दुनियावी प्रोग्राम ना करो।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਡਾ ਪੱਟਣਾ ਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਗਿੱਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਥੋਂ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ। ਅਗੇ ਆ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥਾਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਥੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਢਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਢਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਢਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲਾਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਢੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਢੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਲਿਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲਹੂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੀਚਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੂਗਾ? ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕੋ ਬਹਿਨੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਫੜ ਕੋ ਬਹਿਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਈ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ। ਤੀਸਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਊਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਜਣਿਆਂ ਚੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਆ।
कि दूसरी बारी ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 5-5 6-6 ਜਣੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਪਰੌਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਣਾ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁੱਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਚੌਥਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਢੱਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਢੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਉਸ ਭਵਨ ਲਈ ਮੱਸਾ ਮੰਗੀਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਗਾੜਿਆ। ਉੱਥੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ? ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਟਾਵਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। 2-4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ 6 ਵਜੇ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।